तन्मन्नोतपत्येतसादनं प्रणो देवी सरस्वदेवाजय विर्वाजनेवते धीनानाममित्रवतं गणेशान्नं सरस्वत्येन्मनिवो श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमने चराचरं तर्पणं दर्शनं देवताभ्यो नमो नमः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानमे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। ओम गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपवर्तवतोम् ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानतृण्वन्नोतपत्येतसादनं प्रणो देवी सरस्वदेवाजय विर्वाजनेवते धीनानाममित्रवतम्। ओम गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम आचम्य ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः। विष्णुवे नमः। मधुसूदनाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। वामनाय नमः। श्रीधराय नमः। ऋषिकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। दामोदराय नमः। रंगनाथाय नमः। वासुदेवाय नमः। ब्रह्मजमनाय नमः। गंधं పెట్టండి नमो नमः। उत्तिष्ठन्तो भूतपिशाचैते भूम्बारकाः एतेषां ममरोधेन ब्रह्मकर्म समस्पति ముందుకు జరగండి एतेषां ममरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे ओम भूवं भावं मनावं जनावं तमं सत्यं तत्तत् वितरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि चलो पुव्వు పెట్టండి भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ममापोज्यो धीरसोमृतं ब्रह्मभोद्भवत्वरं श्री परमेश्वर मुद्दित्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं सुवेदवाभ्यः स्वप्रमुक्ते महाविष्णुराज्ञाढ्य ब्राह्मण द्विदेवरात्रे श्वेतवराह कल्पे वैवर्तन्वन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बुद्वीपे वर्षवर्षे भरतखण्डे मेरुं दक्षिण दिग्भागे श्रीशैल वायुव्य प्रदेशे कृष्णा गोदावरी मध्य प्रदेशे ब्राह्मण हरिहर गुरुजन सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रं श्री क्रोधि नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतुः ज्येष्ठ मासे कृष्णपक्षे द्वादश्यां वासरः वासरस्तु सौम्यवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभगन्ना यावंगण विशेष विशिष्टायां सौतिदो श्रीमान् श्रवत गोत्र मानस गोत्र पवत जनकुल गोत्र पवत पवन कल्याण नाम दीर्घधर पुत्री सह कुटुंबानां क्षेम क्षपण क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विधा फल पुरुषार्थ मम इष्टकाम्य फल सिद्ध्यर्थं संपूर्ण राजकीय संपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष सिद्ध्यर्थे पवन कल्याण नाम संपूर्ण दिन दिन अभिवृद्धि प्राप्त्यर्थं महागणपति देवता अनुग्रह कटाक्ष सिद्ध्यर्थं सकल देवता अनुग्रह कटाक्ष सिद्ध्यर्थं नरघोष निवृत्त्यर्थं अखंड लक्ष्मी देवी अनुग्रह कटाक्ष सिद्ध्यर्थं नवग्रह दोष संपूर्ण निवृत्त्यर्थं धनधान्य अभिवृद्धि प्राप्त्यर्थं श्री महागणपति पूजां करिष्ये ఇలా మంచి వేలతో నీళ్లు ముట్టుకోండి ఓం వత్తవత్తమ జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనతృణన్నోతపత్యేతసాదనం ప్రణో దేవి సరస్వతి ఇవన్నీ ఏమి చెప్పించామంటే ఆ పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తి దినదిన అభివృద్ధి చెంది రాజకీయాల్లో ఇంతకంతగా రెట్టింపు సీఎం పోస్ట్ వచ్చే పద్ధతిలో ఉండాలి. ఆయనకి ఆరోగ్యము విషయంలోనూ అన్ని విషయాల్లోనూ భగవంతుడు తోడుగా అంతర్దేవతలు కూడా సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి భగవంతుని కోరుకుంటున్నాం. సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా ఉండి ఆ పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తి రాజకీయంలో అభివృద్ధి చెంది ప్రజలకి న్యాయంగా పరిపాలిస్తూ ఉండేటట్లుగా ఆయన ఒక శక్తి, భారతదేశానికి అనే ఒక శక్తి, ఆ శక్తి ఇంకా భగవంతుడి శక్తిని ఇంకా పెంచి వచ్చిన భక్తులందరినీ కూడా ప్రజలందరినీ కూడా సురక్షితంగా న్యాయ పరిపాలించాలని దినదిన అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పి ఆయన పూజ చేస్తూ ఒక పుష్పం వేస్తూ ఉన్నాడు. కాడ తీసేసి ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత్యాభ్యో నమో నమః ధ్యాయామి ధ్యాన సమర్పయామి నవరత్నగతి సంవాసం సమర్పయామి పాదయోపాద్యం సమర్పయామి. ఇందులో ఒక పుష్పం వేయండి. పాదయోపాద్యం సమర్పయామి. అత్యో లైట్ గా ఫోటో మీద లైట్ గా చదువుతూ ఉండండి. ఈ నీళ్లు పాదయోపాద్యం సమర్పయామి అత్యోర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమన్యం సమర్పయామి సరస్వస్తమయామి శుద్ధోద్గతానం సమర్పయామి శుద్ధాచమన్యం సమర్పయామి. ओम नमोस्ते भगवान नित्योत्तराज महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय
నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేత్తరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్. ఈశాన సర్వ విద్యానామే సర్వసర్వతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మా శుభోమేత్తు సదాశివం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణ నమోస్తుతే. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ దేవతాభ్యో నమో నమః. ఓం దేవతాం దేవతా లక్ష్మీ నారాయణం దేవతాభ్యో నమో నమః. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమో నమః. కొబ్బరికాయ కొట్టి ఆ నీళ్లు కూడా చక్కగా స్వామి వారికి చల్లండి. లాస్ట్ టైం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ బాగా అభివృద్ధి చెందాలని కూడా మొక్కుకోండి. యూట్యూబ్ ఛానల్ సంపూర్ణ దినదిన అభివృద్ధి రస్తూ. ఓహా అది సక్సెస్ మీది చూసారా, గణపతి నెరవేర్చేసాడు మీకు. ఇప్పుడు కూడా ఒక్క దెబ్బతో పగిలితే సక్సెస్ అవుతుంది. వాం శ్రీ బలాం హేరియా బలా పుష్పాజ పుష్పనే యథాక్షితే ఫలం దేవతాభ్యో నమో నమః. హరికేశేభ్యో దేవేభ్యో నమః. దేవీ మాతమనియం దేవానాం విస్వరూపాభ్యం నిధమం దేవతాభ్యో నమో నమః. ఓం శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరానమే. ఒక పుష్పం నీళ్లు జరుగుతూ ఉన్నట్టు పుష్పం ఇందులో వేసి ఇంకో గణపతి. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమః. ఫలోపకస్తానం ఓం గాతుం విద్యాయ గాతుం విద్యమతే దైవే సుస్థిరస్తునః సుస్థిరమానసేభ్యః ఊర్ధం జగాత్యా విశ్వాభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి త్రిపాదస్య ఊర్ధ్వపదయ పురుషః శాసనానసనే అభి విరాడజాయిత విరాడోదిపురుషః పశ్చాత్ భూమమదోపురః దేవాయత్యమతన్వతః వసంతో శ్రీదాభ్యాం గ్రీష్మేత్తరద్దవే సజ్జాజాత ప్రవిద్యామి సజ్జాజాతాయ నమో నమః. భవే భవేనాది భవే భవర్తమాంబవోద్భవాయ నమః. వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమో శ్రేష్ఠాయ నమో రుద్రాయ నమో కాలాయ నమో కలివికర్ణాయ నమో బలివికర్ణాయ నమో బలాయ నమో బలప్రమదమనాయ నమః. సర్వబోధమనాయ నమః మనోన్మనాయ నమః. అఘోరేభ్య తఘోరేభ్య ఘోరఘోరతరేభ్యః సర్వేభ్యో సర్వసర్వేభ్యో నమస్తేత్ర రుద్రార్భ్యః. తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్. తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంత ప్రచోదయాత్. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమో నమః. ఓం నమస్తేత్తు భగవన్ నిత్యేత్తరాయ మహాదేవాయ త్ర్యంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నే కాలాయ కాలాగ్ని రుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేత్తర. అంటే మృత్యువుని కూడా జయించమని మృత్యుంజయాయ సర్వేత్తర సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్. ఈశాన సర్వ విద్యానామే సర్వసర్వతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మా శివోమేత్తు సదాశివం. ఓం సహనా భవతు సహనో భునక్తు సహ వీర్యం కర్మావమిదే సత్వినామదే సమస్తమా విద్యుతావై. ఓం ధ్యాన్ దిత్యాం దిత్యాంతి. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమో నమః. శుద్ధోద్గతాన్ని సమర్పామి ఫలోద్గతాన్ని సమర్పామి శుద్ధాగ్ని సమర్పామి. 2 నక్షత్రం వేయండి. వస్త్రాదాక్షతాన్ని సమర్పామి. యజ్ఞాపవేదం బ్రహ్మం పవిత్రం ప్రజాపతే సహసం వరత్తాద్. ఆయుష్ విగ్రహం విధమంత శుభ్రం యజ్ఞాపేతం బలమతేజ విద్యాపదాక్షాన్ని సమర్పం. గంధం వేయండి. గంధం ఏతరేకం సర్వభూతానాం తామిహోపత్రేయం దివ్యశ్రీ చంద్ర సమర్పయామి. ఇది కూడా వాయు నేతేపరాయణ హేతోర్వారణోత్తపుష్పనే యథాక్ష పుండరీకాక్షస్య సముద్రస్య గృహాణిదే. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమః. హరిద్ర కుంకుమం సమర్పయామి. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణ నమోస్తుతే. ఓం ఒక్కొక్క పుష్పం పెడుతూ ఉండండి. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమో నమః. ఓం కేశవాయ నమః. ఓం శుభకాయ నమః. ఏకదంతాయ నమః. కపిలాయ నమః. గజకర్ణకాయ నమః. లంబోదరాయ నమః. వికటాయ నమః. విఘ్నరాజాయ నమః. సోమకేతువాయ నమః. గణాధ్యక్షాయ నమః. పాలచంద్రాయ నమః. వక్రతుండాయ నమః. శూర్పకర్ణాయ నమః. హేరంబాయ నమః. లంబోదరాయ నమః. హస్తగ్రీవాయ నమః. మోదకప్రియాయ నమః. కాంతిమతే నమః. ధృతిమతే నమః. కపితవరప్రియాయ నమః. శృంగారిణాయ నమః. ఆశ్రితవత్సలాయ నమః. శివప్రియాయ నమః. శీఘ్రకారిణే నమః. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ నమః. పార్వతీతనయాయ నమః. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమో నమః. జీవాధారాయ నమః. సర్వాధారాయ నమః. గోదావరి సరస్వతివాసినే నమః. భక్తవృధాలయ నమః. సర్వవృధాలయ నమః. అన్నవస్త్రధారాయ నమః. ఆరోగ్యక్షేమధారాయ నమః. ధనమాంగళ్యప్రదాయ నమః. బుద్ధిసిద్ధిప్రదాయ
ప్రదాయన్మవం పుత్ర మిత్ర కళాత్రబంధమైన్మవం యోగక్షేమైన్మవం మార్గబాంధవైన్మవం సచ్చిదామూర్తైన్మవం అనంత కళ్యాణ గురవైన్మవం అమిత పరాక్రమైన్మవం జైనైన్మవం జయదర్శైన్మవం జయదర్శక్షోభితాయన్మవం అవరాజితాయన్మవం త్రిలోకేశాయన్మవం త్రిలోకేశాధిగతైన్మవం ద్వారకావాసైన్మవం వెంకటేశ్వర శ్రీ వెంకటేశ్వర రమణాయన్మవం అద్భుతానందచర్యాయన్మవం ప్రసన్నాత్తరాయన్మవం హరాయన్మవం దేవకీనందనాయన్మవం ఓం కేశవాయన్మవం నారాయణాయన్మవం మాధవాయన్మవం గోవిందాయన్మవం విష్ణువైన్మవం మధుసూదనాయన్మవం త్రివిక్రమాయన్మవం వామనాయన్మవం శ్రీధరాయన్మవం ఋషికేశాయన్మవం పద్మనాభాయన్మవం దామోదరాయన్మవం సంకర్షణాయన్మవం వాసుదేవాయన్మవం ప్రద్యుమ్నాయన్మవం అనురుద్ధాయన్మవం పురుషోత్తమాయన్మవం అధోక్షజాయన్మవం అచ్యుతాయన్మవం జనార్దనాయన్మవం ఉపేంద్రాయన్మవం అరాయన్మవం శ్రీకృష్ణాయన్మవం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణాయన్మవం అఘోరేభ్యఘోరేభ్యఘోరఘోరతరభ్యః సర్వేభ్యः సర్వేభ్యో నమస్తేత్రారుద్రారుభ్యः తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ ఈశాన సర్వ విద్యానామేశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మ శుభోమేత్తు సదా శివం सर्वं लक्ष्मी नारायणं देवताभ्यो नमो नमः गातुं यज्ञाय गातुं नित्यमते दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगादिवेदं तन्नोत्तपदे सञ्जदत्पदे रुद्राय देवता लक्ष्मी नारायणं देवताभ्यो नमो नमः नमः संभवे च यमयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च शिवाय च शिवतराय च ओम नमो लक्ष्मी देवताभ्यो नमो नमः ओम श्री महागणाधिपति देवताभ्यो नमो नमः हरिकेशेभ्यो देवेभ्यो हार्दिवदिं देवी वाचमनीं देवानां विद्वरामाब्जं नृतमं देवताभ्यो नमो नमः ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानमे ओम श्री देवताभ्यो श्री महागणाधिपति देवताभ्यो नमो नमः नानाविध परिमళ పత్ర పుష్పాక్షితా సమర్పయామి ఒక 5 అగరొత్తులు వెలిగించండి दोपमहाग्रापयमे बलवैकर्णायमे बलप्रमदमनायमे सर्वबोधतमनायमे नमोन्मनायमे अगारेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्तेऽत्ररुद्ररुभ्यः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानां सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवोऽमेऽस्तु सदा शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गतामेत्तरे दासीभूत समस्तदेवनितां लोकैकदीपां कुरां श्रीमन्मन्मन्दकटाक्षलब्धे भुवं ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधिरां त्वां त्रैलोक्यगुणमनें सर्वतं वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी दा प्रसन्ना मम सर्वदा पराङ्गसभापजीतमुद्रां करैमन्तीं कमलासनस्तात् बालार्थगौरवदिवां श्रीनेत्रां मदेवं जगदीपरेन्दाम् ओम श्री महागणाधिपति देवताभ्यो नमः नानाविध परिमళ పత్ర పుష్పాం సమర్పితాం సమర్పయామి పరాయ మహావందో మహాగ్రామే వరస్పత్తర్పవే దివ్యానాగంధే గంధిదం ఆగ్నే దర్వదేవిన అంజతపడు పూజ్యతు ఆగ్నే దర్వదేవానాం ధూపాయం ప్రతియుతం దదాంగరం కులాదే మందగంధం నమః భగవాన్ మహాపుత్రాన మహోత్సవే పరిమళ లోప మహాగ్రాపయామిలో బంధర్యామి ఇది పాడకూడేలా చూడండి సాధ్యంతభక్తి సంయుక్తం మన్ననాయోజితం దివ్యజ్యోతిన మహోత్సవే देवराजाय विद्महे तत्प्रकाशाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम श्री महागणाधिपति देवताभ्यं साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपान् दास्यन् नैवेद्यं वितर्पणे ओम दत्तवितर्पणेऽन्यमर्को देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्यं मर्तेन वर्षयामि अमृतमत्तो अमृतमत्तो अमृत అపానయత్వ ఉదానయత్వ బ్రహ్మణయత్వ 3 సార్లు ఇలా నీళ్లు చూపించి ఇవి పళ్ళలో వదలండి మధ్య మధ్య పాదరూపామి అష్టవృక్షాలయామి ఇక్కడ మళ్ళీ పాదవ ప్రక్షాళయామి మళ్ళీ ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి 2 అక్షంతలు పూగి పలకర్పూర్ణాగవల్ల దలాయుధం ముక్తాదోన్నతమాయుక్తం తాంబూలం ప్రదివిదాం ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమః ముఖ సువాసనం తాంబూలాద అక్షతా సమర్పయామి కర్పూరం సర్వేభ్యः సర్వేభ్యో నమస్కారం మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ ఈశాన సర్వవిద్యానాం సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమో నమః ఆనందకర్పూర దివ్యమంగళ నీలలోకనేలు శ్రీ అప్పుడు గణపతి చూపించండి శ్రీరాజనాథం శుద్ధాధిపత్యం సమర్పయామి హర హర చేత పట్టుకోండి ఎడ చేత పట్టి కుడి చేత ఇలాగా హర హర నమ పార్వతీ హర హర మహాదేవ శంభో శంకర యుగలో గణేష్ మహారాజ్ కి కలగందుకోండి అందరూ కూడా సమే కామాన్ కామ కామాయ
कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम तत्ब्रह्म ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम् ओम तत्सर्वम् ओम तत्पुरो नमः अन्तर्सर्वभूतेषु गुहायां विद्यमानतो त्वं यज्ञत्वं सत्कारत्वं इन्द्रत्वं रुद्रत्वं विष्णुत्वं ब्रह्मत्वं प्रजापते त्वं तदा मम भोज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूत्वमत्वरम् ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वदानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्म शिवो व्याप्त तदा शिवं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्वः प्रचोदयात् लक्ष्मी क्षीरसमुद्रराजधान्यां श्रीरङ्गदामेत्तरे दासीभूत समस्तदेवमणितां लोकैकदीपां कुरां श्रीमन्मन्मन्दकटाक्षलब्धविभवा ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्यगुणमनेन्द्रसुतं वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी दा प्रसन्ना मम सर्वदा पराङ्कुशभावसीतमुद्रां करे हेमन्तीं कमलातनर्तां बालार्थकोटिदिवान्तरेणात्रां भजेमं जगदेतरेन्तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायण नमोस्तुते ओम काक्षाजिनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हंसा विद्महे परमहंसाय तन्नो हंस प्रचोदयात् ओम श्री महागणाधिपति देवताभ्यो वेदोक्त सुवर्ण दिव्य मंत्र समर्पयामि मूड प्रदक्षिणाలు చేయండి मोहं ज्ञानि गानि पापानि च जन्मान्तर्गर्भाणि च तानि तानि प्रदक्षिणन्ते प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मा पापसम्भव त्राहिमां कृपया देवाधरणागतं दर्शयामि तन्त्रामेमां दोलकनत्वां कर्म गदान्तर्मे समस्त शक्तोपचार मंत्रोपचार अंतरोपचार उपचारान् समर्पयामि చేత అక్షంతలు పట్టుకోండి కొద్దిగా భక్తిహీనం జనార్దన యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనయా జ్ఞాన ఆవాహనాది షోడశ ఉపచార పూజాం భగవాన్ సిద్ధి వినాయక స్వామి దివ్య పాద చరణాల విందార్పణ ఫస్ట్ చేతిలో నీళ్లు పోసుకుని పళ్ళని వదిలేసేది అక్షంతలు నీళ్లు ఓం ప్రసన్నామనదాభవంతవేద ఫలం కృష్ణార్పణమస్తోంద్రవం దేవతాభ్యో నమో నమః మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమో నమః అది ఇప్పుడు ఇంకేం చెప్ప పట్టుకో ఇలా సెంటర్లో సర్వేభ్యో నమః సర్వదిష్టి నివారణమస్తు దుష్టి దిష్టి నివారణమస్తు జనదిష్టి నివారణమస్తు సకల దోష నివృత్తిరస్తు పుష్పాణం బలిదానం సమర్పయామి. నీ జీవితంలో ఎటువంటి ఇష్టం ఉండదు బయటగా ఏం మాట్లాడాలి. హాయ్ అమ్మ, అందరు బాగున్నారా? మేము బాగున్నాము. ఈరోజు ఏం జరిగిందంటే చిన్న పూజ చేయించుకున్నాము. ఎందుకంటే ఒక చిన్న సంతోషమైన మాట మనకి నిన్న తెలిసింది. అదేంటంటే ఒక ఆవిడికి 9 నెలల నుంచి వాళ్ళ పాప కనిపిస్తలేదంట. అది ఎట్లా జరిగిందో తెలియదు, కానీ అదే పాప కనిపించలేదు. అయితే అది కిడ్నాప్ అయిందా అమ్మాయి తెలీదు, ఎవరు చెప్పడా పట్టించుకోవట్లేదు. కానీ మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు మొన్న 24వ తారీఖు జూన్ 24వ తారీఖును వెళ్తున్నప్పుడు ఆవిడ కలిసి మాట్లాడితే వెంటనే ఆయన రియాక్ట్ అయ్యే మొత్తం ఫోన్లు చేసి మాట్లాడితే ఆ అమ్మాయిని 9 రోజులుగానే ఆ అమ్మాయిని తీసుకురావడం జరుగుతున్నది. ఆయన ఎక్కడున్నదో ఆచూకీ తెలుసుకుని అమ్మాయిని తీసుకురావడం జరుగుతున్నది. ఆ అమ్మాయి జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉందంట. అమ్మాయిని ఇప్పుడు తీసుకొస్తున్నారు. ఆ సంతోషంతో, అంటే అది చిన్న విషయం అవ్వచ్చు, కానీ అది మనకు చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఇంతవరకు ఎవరూ చేయలేంది ఆ బాధ. ఒక తల్లి పడే బాధ మనకే తెలుస్తుంది. ఆ బాధ పిల్లల గురించి పడే బాధ మనకు తెలుస్తుంది. పాపం ఆవిడ ఎంత బాధపడి ఉంటుంది, ఎంత ఏడ్చుంటుంది. వాళ్ళ పాప అది ఏ రకంగా వాళ్ళు ఎలా తీసుకెళ్లారో తెలియదు, కానీ అమ్మాయి వస్తే కానీ తెలియదు. కానీ పాపం అమ్మాయి ఎంత బాధపడి ఎంత ఏడ్చిందో ఇంతవరకు ఎవరు పట్టించుకోలేదు. మన ఆయన ఎవరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంతకుముందున్న ఎవరు పట్టించుకోలేదు. కానీ ఈయన వచ్చారు, వెంటనే 9 రోజుల్లోగానే ఆ అమ్మాయిని పట్టుకుని తీసుకొచ్చారంటే ఇలాంటి పనులు చేస్తే ఆడవాళ్ళకి ఎంత ధైర్యం వస్తుంది. అసలు మనం బయటికి వెళ్ళాలంటే భయపడుతున్నారు అందరూ, పిల్లలు, పెద్దోళ్ళు, ముసలోళ్ళు. కానీ ఒక్కళ్ళు వెళ్ళాలన్నా కూడా భయపడుతున్నాం.
అలాంటిది ఇప్పుడు మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చి ఇలాంటి మంచి పనులు చేస్తే ఎలాంటి గూడాట్లకి కూడా భయపడిన అవసరమే లేదు. ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా సరే ఎక్కడికైనా అంటే ఈయన వచ్చారు, మన మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చాక మనకి ధైర్యం, వీర మహిళ అన్నందుకు మనం ఇప్పుడు ఎక్కడికైనా ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి మగవాళ్ళు అందరికీ కాదు, కొంతమంది మగవాళ్ళు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండమని ఇప్పుడు మనం ధైర్యంగా చెప్పచ్చు. మనం భయపడిన అవసరం లేదు. ఆడవాళ్ళు ధైర్యంగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు, ఎక్కడికైనా రావచ్చు. మేము ఇప్పుడు ఆయన అక్కడ గెలిచారు కాబట్టి, పిఠాపురంలో గెలిచారు, మన ఆంధ్ర సైడ్ గెలిచారు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉన్నాం, హైదరాబాద్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఆయన వెనకాల తిరగాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది కదమ్మా, వెళ్ళలేము, తిరగలేము. అక్కడికి అభిమానులతో వెళ్ళాలి మరి అని అనుకోవచ్చు, కానీ ఒకసారి 2 సార్లు వెళ్తే కానీ ఎప్పుడు ఇంకా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఏదైనా పనులు మనం కూడా చిన్న చేయాలంటే చేయలేం కదా. ఇప్పుడు చూస్తాం కాబట్టి అందరూ, నేనే కాదు మన అభిమానులందరూ చూస్తారు కాబట్టి ఆయన ఏం పనులు చేస్తున్నారో. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఆయన పోటీ చేస్తే తప్పకుండా మేము మంచి పనులకి అందరం కలిసి, లేడీస్ అందరం కలిసి మేము కూడా ఎక్కడైనా ఏ పనికైనా వెళ్తాము. వీర మహిళ అన్నందుకు మేము కూడా అన్ని పనుల్లోనూ మేము కూడా చేయగలుగుతాం. ముందు ఆయన కూడా ఇక్కడ రావాలి, ఇక్కడ కూడా పోటీ చేయాలైనా మేము కూడా ఆయనతో పాటు మేము కూడా నడుస్తాం. మాకు ఇలాంటి స్వతంత్రం గాంధీ తాత ఎలా తెచ్చారో ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ తెచ్చారని మేము కూడా నమ్ముతున్నాం. ఒక రంగా గారు కాదు, మరో రంగా గారు వచ్చారు, వంగవీటి రంగా గారు, ఇంకొక ఆయన వచ్చారు. ఆయన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. ఎందుకంటే దుర్మార్గులు ఎట్టించి వస్తారో, ఎలాంటి వస్తారో మనకు తెలీదు. అందుకే ఆయన ఆరోగ్యం, ఆయుష్ అన్నీ మంచిగా ఉండాలని, ఇలాంటి పనులు మంచి జరగాలని, ఆయనకి ఆరోగ్య ఆయుష్లు అన్నీ పెరగాలని మేము ఈరోజు చిన్నదాన్ని తెలుసుకున్నా, ఇంకా పెద్ద పెద్దవి ఉంటాయి, ఆ ఇంకా సంతోషాన్ని ఇస్తాయి. కానీ ఈ చిన్నదానికి ఆయనకి ఎటువంటి నరదిష్టి, ఆయన ఆరోగ్యం అన్నీ బాగోవాలని, అందుకు మేము ఈ గణపతి పూజ చేయించుకుని ఆయనకు కూడా ఆరోగ్యాలు బాగోవాలని ఆయన పేరున గోత్రనామాలు పేరుతోనూ పూజ చేయించుకుని పంతులు గారిని పిలిచి పూజ చేయించుకుని మా సంతోషం ఇది. మేమందరికి చెప్పడం గురించి కాదు, నేను యూట్యూబ్లో వచ్చాను కాబట్టి మీకు వీడియో తీసి పెడుతున్నాం. లేకపోతే ఇదంతా మా సంతోషం. ఇది ఏంటంటేనమ్మా, ఇది మా సంతోషం. అది సంతోషం అంటే ఏదో కొంచెం కొంచెం సంతోషం కాదు, దానికి వేళ కట్టాలి మా సంతోషాన్ని. ఎందుకంటే అసలు ఆయన కనిపిస్తే చాలు అనుకునేవాళ్ళం. మనం ఏంటంటే ఇంట్లో నుంచి కొంత మనలాంటి వాళ్ళు, నాలాంటి వాళ్ళం కొంత తొందరగా బయటికి వెళ్ళలేం కాబట్టి మా సంతోషాన్ని ఇలా తెలియజేస్తున్నాం. మేము ఇలాగే ఇప్పుడే కాదు, నేను ఫస్ట్ నుంచి ఆయన అభిమానులు. మా అబ్బాయి మేము ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయనే అన్ని వీడియోలు పెట్టుకుని చూస్తా, ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఇక చూడండి, జనసేన, నేను దీంట్లో కూడా ఉంటాను. మేము దీంట్లో కూడా పార్టీలో దీంట్లో ఉంటాయని ఏది మానము, అన్నింటిలోనూ ఉంటాము. ఇక ఆయనది మా ఇంట్లో మా సంతోషంతో మేము చేసుకుంటాం. మీకు కూడా తెలియజేయాలి అంటే, తెలియజేయడం అంటే ఏదో చూసి లైక్లు చేస్తారు, ఏదో మనకి ఏదో యూస్ వస్తాయని కాదమ్మా. మాలాగే మీరు కూడా అందరూ మారాలని తీస్తున్నాం మేము వీడియో. మాలాగే మీరు కూడా మారండి. ఇంకా చాలామంది అభిమానులు మనలో బయటికి రావాలని ఈ వీడియో తీస్తున్నాం. ఇది యూస్ కోసమో పేరు కోసమో చేయట్లేదు. మాకు వంటలు చేస్తాను నేను, నాకు వచ్చిన కాడికి నేను సరదాగా చేస్తాను వంటలు. అలా సరదాగా చేసి కొంతమంది చూసినా చాలు. కాకపోతే ఈయన గురించి మనలో అభిమానులు ఉన్నారు, ఇలాంటి వాళ్ళు నాలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి అందరికి తెలియాలి. తెలిసి మనం అందరం పెద్ద కుటుంబంలో అయ్యి ఆయన ఇక్కడ మన తెలంగాణలో కూడా ఆయన నిలుపుకోవాలి. మనం కూడా అందరం కలిసి పని చేయాలి కాబట్టి, వీర మహిళలాగా పని చేయాలి కాబట్టి అందులో ఫస్ట్ నేను కూడా ఎప్పుడు రాందని నేను కూడా వస్తాను. నేను కూడా అన్నింటిలోనూ హెల్ప్ అంటే అంతే కదమ్మా. ఇప్పుడు లేడీస్ అందరం కలిసి ఒదుకుకెళ్ళి మనం హెల్ప్ చేస్తాం, తప్పేం లేదు కదా. ఏ పనికైనా మనం కూడా అందరం కలిసి చేస్తామన్న తప్పేం లేదు కాబట్టి మనం కూడా ఇక్కడ చేద్దాం, అందరం కలిసి చేద్దాం. కాబట్టి ఈ పూజ ఆయనకి ఏ నరదిష్టి తగలకూడదు, ఆరోగ్యాలు బాగోవాలి. ఆయన ఇప్పుడు దీక్షలో ఉన్నారు, మేము అందుకు ఆ దీక్షతో పాటు మనం కూడా ఎలాంటివి చేస్తే ఆయన సంకల్పం మంచిగా ఉంటుంది, ఇంకా బలం ఎక్కువ ఉంటుందని నేను ఈ పూజ చేయించాను. ఆయన దీక్షలో ఉన్నారు, వారాహి దీక్షలో ఉన్నారు ఆయన. ఆ దీక్షలో ఆయనకి ఇంకా బలం చేకూర్చాలని ఆ కారణంతో ఇప్పుడు చేయించాను పూజ. లేకపోతే ఎప్పుడు చెప్తుంది కానీ చూసారమ్మా, ఇలా చేసుకున్నాం మేము ఈరోజు అయితే పూజ. ఈ పూజ ఇలాగా మాకు సాయిబాబా గారి పంతులని గాయత్రి నగరు సాయిబాబా గుడిలో సాయిబాబా గారి పంతులు గారు చేశారు.
పిలవంగానే వస్తారు ఆయన. ఎన్ని పనులున్నా కానీ అమ్మ నేను వస్తానమ్మా అని చక్కగా మాట్లాడతారు, చక్కగా సమాధానం ఇస్తారు. ఆయన అన్నీ చక్కగా చెప్తారు. అసలు చాలా చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు ఆయన. చాలా మంచివారు. అందుకని మన అన్ని మంచిగా మీరు పూజ చూడండి, మేము వీడియో పెడతాం కదా, ఆయనకి పూజ చూడండి. చాలా బాగా చేస్తారు పూజ. చాలా నిదానంగా చక్కగా చేస్తారు, మనకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పి మరీ చేస్తారు. చాలా చాలా మంచి ఆయన. మేము నెంబర్ పెడతాము ఆయనకి. మీరు ఎప్పుడైనా గృహప్రవేశమే కానీ మీకు ఏ చిన్న పంతులు దేనికైనా సరే, వ్రతాలే కానీ గృహప్రవేశాలే కానీ ఏ పూజలైనా దేనికైనా ఆయన చేస్తారు. చాలా మంచి పంతులు గారు, బాగా చేశారు. చాలా చాలా ఆ పంతులు గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పి మీరు కూడా ఎవరైనా చేయించుకోవాలనుకుంటే చేయించుకోండి. చాలా బాగా చేస్తారు. ఆయన గురించి నేనేం చెప్పాలని చెప్పలేదు, కానీ మనం ఒక మంచి చేసినప్పుడు వాళ్ళ గురించి చెప్పడం మన మంచిది, మన సంస్కారం అది. అందుకోసం నేను చెప్తున్నా. ఆయన ఏమి నా కోసం పబ్లిసిటీ చేయమని చెప్పలేదు. ఆయన అంత బాగా చేశారు కాబట్టి అలాంటి మంచి పనులు చేసే వాళ్ళ గురించి చెప్తే మనం కూడా చేయించుకుంటాం కదా, దానికోసం చెప్తున్నా. చాలా బాగా చేశారండి పంతులు గారు. మీరు కూడా ఎవరైనా ఎప్పుడైనా సరే వరలక్ష్మి పూజలు, వినాయక చవితి, దసరా, నవరాత్రులు, గృహప్రవేశాలు, ఏ పెళ్ళిళ్ళు ఏట్లకైనా సరే ఆయన మీరు పిలవాలనుకుంటే తప్పకుండా పిలవండి. చాలా బాగా చేస్తారు. మన పంతులు గారు ఇప్పుడు పూజ చేశారు కదమ్మా. మనం ఇప్పుడు నేను గబుక్కుని పెట్టేస్తాను అన్నాను, కానీ అట్లా పెట్టేస్తే వాళ్ళు పూజల్లో ఉంటారు, బాగోదు కదా. ఎవరు పట్టాలో ఫోన్ చేసేస్తారు అంటే చేయించుకునే ఉద్దేశం ఉన్న వాళ్ళే చేస్తారు. కానీ మీకు ఎవరికన్నా మేము చెప్పాం, కానీ మీకు నమ్మకం కుదరాలి కాబట్టి ఒకవేళ మీకు ఎవరికైనా చేయించుకునే ఉద్దేశం ఉంటే, ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు, ఒకవేళ చేయించుకోవాలి కావాలి నెంబర్ అనుకుంటే మాకు ఒక కామెంట్ పెట్టండి అమ్మా, పలానా సాయిబాబా పంతులు గారిది నెంబర్ కావాలని కామెంట్ పెట్టండి. మీకు కంపల్సరీగా ఆ నెంబర్ మీకు పంపిస్తాము. మీరు చేసి మీరు మాట్లాడండి. మీకు వెంటనే ఆయన లిఫ్ట్ చేస్తారు, మాట్లాడతారు. ఓకేనమ్మా. ఇదైతే మేము వీడియో మా సంతోషం కొద్ది, మా సంతోషానికి అసలు వెళ్ళకట్టలేము. మా బంగారం, మా దేవుడు, మా పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. ఆయన ఎప్పుడు ఆరోగ్యాలతోనూ వాళ్ళ పిల్లల్ని, భార్యని, అందరినీ, తల్లిని, అన్నయ్యని అందరిని వదులుకొని మన కోసం వచ్చారు ఆయన. మనం కూడా మీరందరూ కూడా చేయండి. ఇంత భక్తి శ్రద్ధలతో మీకు ఏది ఉంటే అదే మంచిగా చేసి ఆయన ఆయుష్ పెరగాలని దేవుడి దగ్గర పెట్టి మనం దండం పెట్టాలనుకుంటాం, కానీ పెట్టకూడదు కాబట్టి ఇది అంటే కొంతసేపే ఫ్లెక్సీ కాబట్టి తీసేస్తాం. అచ్చంగా దేవుడి దగ్గర పెట్టద్దు, ఎందుకంటే ఆయన మన కోసం వచ్చేసాడు కాబట్టి మనం ఆయనని దండం పెట్టి కోరుకోవాలి. ఇలా ఫ్లెక్సీ దగ్గర కూడా ఊరికి మేము మీకు తెలియసుకోవడం పెట్టాను నేను. దేవుడి దగ్గర పెట్టద్దు, ఎందుకంటే ఆయన దేవుడితో సమానం అని మనం అనుకుంటున్నాం, కానీ ఆయన దగ్గర పెడితే మనకు కొంచెం భయం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే దేవుళ్ళు ఎక్కడో పైన ఉంటారు కాబట్టి ఈయన మనతోనే ఉండాలి ఎప్పటికీ. అందుకోసం మీరు పవన్ కళ్యాణ్ మీరు కూడా ఆరోగ్యాలు పెరగాలని ప్రతి ఒక్కరు కోరుకుని మంచి కోసం ఇంకో రంగా గారు మన ముందుకు వచ్చారు. వంగవీటి రంగా గారు, ఇంకొక రంగా గారు వచ్చారు. అందరూ ఇంకెవరి నెంబర్ నాకు తెలీదు, అందరూ కోసం ఈయన వచ్చారు కాబట్టి ఇదమ్మా ఈరోజు వీడియో. అయితే మీరందరూ ఇలా చేసుకుని ఓకేనమ్మా. మరో వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తా. ఓకేనా? బాయ్ అమ్మా. లక్ష్మీ ఖనిజం మీ లక్ష్మి. సరేనా? బాయ్.